හතරවෙනුව කෙටි කාලින ව්‍යුහයකට වඩා දිගු කාලින ව්‍යුහයක් කරහා කටයුතු කිරීමට පෙළඹවීම. We have to practice long-termism instead of short-termism. In all our dealings at the central bank, we have practiced a long-term view of markets, long-term view of certain practices in order to ensure that we won't get caught up just because mark-to-market takes place at a certain time. බොහෝ විට අපි ඒ දිනේ පමණක් ගැන හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි දිගු කාලීනව අවුරුදු 3-4ක කාල පරාසයක් ඔස්සේ කටයුතු කිරීමට පුරුදු වෙන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම දිනෙන් දිනම ආර්ථිකයේ හෝ රට අගාධයට හෝ ප්‍රපාතයට පත්වේයයි කියන පුද්ගලයන්ගෙන් ආර්ථිකය රැකගත යුතුයි. We have to deal with prophets of doom quickly and clearly. In many instances, many people will say various things in order to ensure that the economy will be seen in a bad light. We have to counter those measures. Otherwise, we find that these stories can get out of line and we can have difficulties as far as the economy is concerned. යම් ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්නට එක විකල්පයක් පමණක් කරහා කටයුතු කිරීම සමහර විට අවාසිදායක විය හැකියි. ඒ නිසා we have to see that we will have several policy initiatives and implement them simultaneously. At the same time, central banks must work closely with the political and the governmental authorities. There are times at which we got to have a close relationship. Otherwise, you would find that you are unable to have a very good outcome as far as economic policies are concerned. රටක මූල්‍ය අංශය සහ මහා බැංකුව දේශපාලනික අංශ සමග අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයකින් සමීපව කටයුතු කළ යුතුයි. මම හිතන්නේ එවැනි තත්ත්වයක් අපට පුළුවන් වෙලා තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේ මේ වකවානු තුලදී කර ගැනීමට. ඒ තුලින් අපේ රටේ ආර්ථිකයට විශාල ශක්තියක් ලැබුණයි කියන එක තමයි මම හිතන්නේ අපේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා කිව්වා වගේ මගෙත් හැඟීම. අටවෙනුව අර්බුදකාරී අවස්ථාවලදී මහා බැංකුවට සිදුවන්නේ එම රටේ මුදලින් මුදල් ලබා දීම පමණක් නොව විදේශ මුදලින්ද ආර්ථිකයට අවශ්‍ය මුදල් යොමු කිරීමට හැකියාවක් තිබීමය. Central banks will have to lend and or provide foreign currency as well in times of crisis, not just be the lender of last resort in the local currency. You have got to be able to have both types of currency, not only your own but also foreign currency if you want to maintain stability. නම වෙනුව සමහර විට නොසිතූ සහ අපේක්ෂා නොකළ කරුණු පිළිබඳව දැඩි අවධානමකින් සිටිය යුතුය. Be conscious of the law of unintended consequences. Sometimes it is not what we intend that happens as a result of certain policies. You got to be able to anticipate what could happen in the event of certain policy changes and take steps in order to ensure that there will be no disturbance in the economy as a result of certain policy changes. 9 වෙනුව 10 වෙනුව ගෝලීය ප්‍රශ්නවලට ගෝලීය විසඳුම් ලබා දිය යුතුය. Global problems need global responses. This was the same sentiment that was echoed by the managing director of the IMF just a few days ago. And this was something that our president had also been saying at many fora for many months now. If you have an epidemic, it is not only the people who are unwell who need to be vaccinated. Even those who are well need to be vaccinated. Otherwise, there won't be confidence built up within the economy. So if you want to have continued confidence, you got to ensure that global responses are brought into force in relation to global problems. And that is something that we have practiced, and I think it held Sri Lanka in good stead. ආර්ථික පද්ධතියක් ස්ථායි 11 වෙනුව ආර්ථික පද්ධතියක් ස්ථායි කරවීම සඳහා ද්‍රවශීලත්වයේ පමණක් එකතු කිරීමෙන් සෑහීමට පත්විය නොහැක. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම එකතු කළ යුත්තේ විශ්වාසයයි. Economies work on confidence. Economies work on trust, not just the provision of liquidity. In many Western countries, what we saw was the pumping of liquidity, not pumping of confidence. What you need to ensure is to pump confidence into economies if you want to ensure that economies are able to move forward with trust and confidence being generated amongst all the stakeholders. And that is important to ensure that you have the confidence in order to deal with stress as well as turmoil. අන්තිම වශයෙන් නැගී එන ආර්ථිකයක් එම ආර්ථිකයට පහසුවෙන් සහ වේගයෙන් ගලා එන විදේශීය මුදල් පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය. Beware of hot foreign money inflows. There may be instances where money can come in fast and at the same time that money can go out fast. So you need to ensure that the economy is structured in such a way that even if the money is coming in fast, you anticipate
the situation where it can go out fast, and therefore you take the steps necessary to be able to provide that liquidity in the event that the money is to go out fast. So if you are prepared for that kind of eventuality, you would find that the country can progress without any shock that such a situation can create. මෙම පාඩම් හරහා අපට හැකි වේ තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට ස්ථායීභාවයක් ගෙනීමට ඒ ගමම්ම ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ ස්ථායීභාවයේ තිබෙන ගමම්ම වර්ධනයත් ඇති කර ගැනීමට මා ඒ ගැන ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ රටේ ආර්ථිකයට සම්බන්ධ වී කටයුතු කරන සියලුම දෙනාට. මොකද ඒ අය තමයි මේ ආර්ථික වර්ධනය ඇති කර ගැනීමට දායකත්වයේ ශක්තිය ලබා දීලා තිබෙන්නේ. පෞද්ගලික අංශය සහ රාජ්‍ය අංශය එකට වැඩ කරමින් ඒ කටයුත්තට සහභාගී වීමට කළ දායකත්වය ගැන මා විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරලා ඒ සියලු දෙනාටම ප්‍රශංසා කිරීමටත් මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. අවසාන වශයෙන් මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම හරහා ජනාධිපතිතුමා හඳුන්වා දී ඇති ජාතික ආර්ථික ඉලක්ක සපුරාලීමට අපේ මුළු ශක්තියම යොදවන්නට අපි ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බවත් ක්‍රියාත්මක කරන බවත් මා මේ අවස්ථාවේදී මතක් කළ යුතුයි. ජනාධිපතිතුමා එතුමාගේ මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මේ ඉතාමත් පැහැදිලි ලෙස පෙන්වා දී තිබෙනවා මේ රට ඊළඟ අවුරුදු 5 තුලදී ඒක පුද්ගලික ආදායම දෙගුණ කිරීමට අපි ප්‍රයත්නයක් දැරිය යුතුයි කියලා. ඒ හරහා ඩොලර් 4000ක ඉලක්කයකට අපි දැන් පිවිසීමෙන් යනවා. ඒ සඳහා ඒ කටයුතු කරන ගමම්ම අප රටේ තිබෙන දුගී දුප්පත් භාවය තවත් 2-3කින් අඩු කරලා ඊටමත් අවම ප්‍රමාණයකට පත් කර ගැනීමටත් අපි කටයුතු කරනවා. මේවා සියල්ලම එකවර කරද්දී අපට සිදු වෙනවා යම් සමතුලිතතාවයක් ඇති කර ගැනීමට අපේ ආර්ථිකයේ. ඒ සමතුලිතතාවය රැකගෙන ඒ සියලුම ප්‍රයත්න එක හා සමානව දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යාමට ලොකු අභියෝගයක් ඒ වුණත් එය කරන්නට පුළුවන් බව අද අපි පෙන්වලා දීලා තිබෙනවා. අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් 2400ක් බවට පත් වෙලා තිනවා. මම හිතන්නේ දැනට අවුරුදු 6-7කට ඉස්සරින් යම් කිසි කෙනෙක් මේ ගැන කතා කරුවා නම් බොහෝ අවස්ථාවලදී ඒව ගැන හිතන්නවත් බැරි වගේ තත්ත්වයක් තමයි තිබුණේ. අද එවැනි තත්ත්වයක් අපට අත ළඟට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. එහෙමනම් අපිට දැන් තියෙන්නේ ඊළඟ අවුරුදු කීපය තුළදී මේ කටයුත්තට පිවිසලා සියලු දෙනාම මේ රටේ ආර්ථිකය ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමකට ගෙන යාමට කටයුතු කිරීමට ඒක රාශි වීම ඒ සඳහා නායකත්වය ලබා දෙන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් එතුමාගේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ සියලුම අමාත්‍යවරුන්ටත් අපගේ ස්තුතිය සහ ප්‍රණාමය පුද කරන ගමන්ම ඒ දායකත්වයට ලබා දෙන සහයෝගය ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවෙන් දිගින් දිගටම අඛණ්ඩව ලබා දෙන බවටත් පොරොන්දු වෙමින් ඔබ සියලු දෙනාටම මේ උත්සවයට පැමිණීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙමින් විශේෂයෙන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.